Hello dear students, today again we are continuing the first chapter, which is ecosystem. So in this chapter, the previous topics were structure of ecosystem, global warming. Today we are going to deal with ozone layer depletion. So the last topic, ozone layer depletion, will end up the chapter. So before studying about ozone layer depletion, we should know what is actually ozone. So by the statement itself, you can identify that it is some layer which is getting depleted, right? So ozone, it is a layer of ozone which is getting depleted. But what about the structure of ozone, whether it is solid, liquid or gas, and where this layer is present and how it is getting depleted? That is the thing today we are going to get informed about. So first of all, let us know what is ozone. Ozone or trioxygen is an inorganic molecule with the chemical formula O3. So as you can see that to form an ozone molecule, we need 3 oxygen atoms. So 3 oxygen atoms combine together to form an ozone molecule. So it is a gaseous material. So ozone molecule is a gas molecule. The natural oxygen that is present in the nature, it is in the form of O2. The natural gas that we breathe, that all the living organisms breathe, is having 2 oxygen atoms. Now this natural oxygen, when it combines with the independent oxygen atom, it forms O3, which is ozone molecule. Now how it is formed, where it is formed, that we will study later. But in the beginning, we should know what is actually ozone. So ozone, from this slide, we conclude that ozone is a gas which is pale blue in color and which smells pungent. It has 3 oxygen atoms, so it is a trioxygen. So what is ozone layer? Right? The definition goes like, the ozone layer is a region in the Earth's stratosphere that contains high concentration of ozone and protects the Earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. So where does the ozone layer is present? The ozone layer, it is present in Earth's atmospheric layer, which is called stratosphere. So ನೀವು previous class ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ. ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟು ದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್. ಇದು when complete, it forms like a blanket around the Earth's atmosphere in the stratosphere region. Now, what is the purpose of ozone layer? What is the benefit that we human beings and the animals or the living organisms or the planet Earth get from ozone layer is the main thing that it protects the Earth from harmful ultraviolet radiations. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಹೈಲಿ ಎಮಿಸಿಟಿವ್ ಬೀಮ್ಸ್, ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು
ವಾಪಸ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ O3 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ರೀಜನ್. And this layer avoids ultraviolet radiation from the sun to enter into Earth's atmosphere. So, in this picture, you can see that ozone layer, which is white, presented white in color. So this ozone layer, it is present in the beginning of stratosphere, exactly above the troposphere, right? Which is shown that it is around 11 kilometers in thickness. It avoids ultraviolet radiations to enter into the troposphere, because troposphere is the place where living organisms they exist. So that is the work done by ozone layer. That is the specific purpose of ozone layer. So let us now understand what is ozone layer depletion. The definition of ozone layer depletion goes like: ozone layer depletion is the gradual thinning of the Earth's ozone layer in the upper atmosphere caused due to release of chemical compounds containing gaseous bromine or chlorine from industries or other human activities. So ozone layer ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. 11 kilometers ಥಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಳಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಬಳಿನ ಹೊತ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ಆ ಕಂಬಳಿನೇ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಂಬಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಸವದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿದು ಹೋಗಿ ತೂತಾಗಿದ್ರೆ, ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಕಂಬಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸವಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸವಿದು ಬಿಟ್ಟು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸವಿಯೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಸವಿತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ destroyed or breaked by the bromine or chlorine atoms which are produced. ಈ bromine ಮತ್ತು chlorine atoms ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, they are produced from the industries or other human activities. ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ತ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಇದೆ ರೈಟ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಿರ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥವರೆಗೆ ತಲುಪಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್
ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಸೌದು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸವಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ozone layer depletion. It is a gradual thinning of ozone layer which is present in stratosphere by the action of bromine and chlorine atoms, which is produced by human activities. So now we will see that how ozone is formed in nature. Naturally ozone ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಝೋನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, it is present in the stratosphere, atmospheric layer, stratosphere. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ಓಝೋನ್ is a pale blue color gas with a distinctively pungent smell. Pungent smell ಅಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್, ಅದನ್ನು ಪಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಸ್ಮೆಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಮೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಸ್ ಪಂಜೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಓಝೋನ್ O3 ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ O plus O2 ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ O3. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ O2. ಈ O2 ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು, O ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ O2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ O3 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ ಈ O3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಓಝೋನ್, ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡ್. ಮತ್ತಿದೇನಾಗುತ್ತೆ, O3 ಮೇಲೆ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿದ್ದಾಗ, UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ O3 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, O2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್? UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ O3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ O3 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಚ್ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕಿಂಗಿಂದು ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, and that is called ozone layer depletion. So in this slide we are going to study about how does chlorine breaks ozone.
ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಓಝೋನ್ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಝೋನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ CFC ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ CFC, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ನ ತುಂಬ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ಈ CFC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹುಡುಕುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಓಝೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಝೋನಿಂದ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಝೋನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿನಿಂದ, ಬ್ರೋಮಿನಿಂದನೂ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತೊಂದರೆ ಏನು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ O2ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ, ಆಟಮ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅದು O3 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಸುಮಾರು 1000 ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಓಝೋನ್ ಫಾರಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಓಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂತಹ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. So here we are going to list out some ozone depleting substances, that is shortly called ODS. So ozone depleting substances. So ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನನ್ನು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ODS ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ODS ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಲೋನ್ಸ್, ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, hydrobromofluorocarbons. So these are the pollutants which can break bromine in the nature, and similarly as chlorine, bromine also starts to break ozone molecule. So these are the ozone depleting substances, and how they are liberated. They are the synthetic chemicals. They are not found in nature. They are liberated by human activities. So in this slide we are going to study about causes of ozone layer depletion.
So we know the thing which causes ozone layer depletion, which is chlorine atom or bromine atom or nitrous oxide ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಬರೇಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ CFCs and HCFCs in refrigerator and air conditioners. ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ CFC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ HCFCs. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ CFC, HCFC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾರಿಸುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇನಿದೆ, ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಾರಿಸೋದು ಸರಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಆಫೀಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜಸೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫೋಮ್, ಒಂಥರ ಸೋಪ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೋಪ್, ಆ ಒಂದು ನೊರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ HCFC ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಫೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕುಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಮ್ಸ್, ಆ ಫೋಮ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಏರೋಸೆಲ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತಹ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಸೆಲ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ CFC ಮತ್ತು HCFC ಇದೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋನ್ಸ್, HCFC in fire extinguishers. So these are the pictures which can give you a better idea about the pollutants. Next you ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೋಮ್ಸ್. ಈ ಫೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಫೋಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು CFC, HCFC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the pictures which will give you a better idea about the causes of ozone layer depletion. Next we will go to the effects of ozone layer depletion. What are the effects of ozone layer depletion? ನಾವು ಖಂಡಿತ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, UV radiations, they are directly coming into the troposphere. So troposphere is the place where all the living organisms, they are happily staying. But when these UV radiations, they enter the troposphere, enter the layer of troposphere, it is entering into the life of the human and animal plants. So how does they affect? Yes, they affect on human health, they affect on animals' health, they affect on environment, they also affect on wildlife. Now you can see how does they affect
human health, you can see that in these pictures that when UV rays they fall on human body, human organs. In the first picture you can see the skin cancer, the severe burning, the sunburn finally results in skin cancer. In the second picture you can see that quick aging in the human beings, that is again another effect of ozone layer depletion, that is UV radiation. The third diagram you can see that eye cataracts, they are again the effect. And the fourth picture you can see that reduce in the immune system of human beings. So there are several hazards of ultraviolet radiations on the human races. As you can see in the pictures, they can create skin cancer, eye problems, they can reduce the immune system of human body and further results in quick aging. In the next slide we are going to see the effect of ultraviolet radiations or ozone layer depletion on plants. So what happens? In plants the crops or the plants, minimal plant growth, smaller leaf size or flowers or photosynthesis, right? It is observed. Quality of crops it falls down, and you can see that when the plant's growth reduces, it further results in soil erosion. So these are the effects on the plants due to UV radiation fall. Effects on animals. Animals also in the same way they are getting affected by ozone layer depletion. Like you can see that eye cancer, skin cancer in animals, and since ozone layer depletion at the Arctic, we are very much familiar. In the previous slides also we have seen. So due to that, global warming is increasing, and due to that, ice at the polar region they are melting. So the animals which are living in such places, their ecosystem is getting affected, right? So that is the effect of ozone layer depletion on. So next we can see that the effect of ozone layer depletion on marine life. So UV radiations, as they are affecting the animals which are living on land, similarly it is affecting the vegetation inside the ocean also. As you can see the two pictures of the same place in the sea depth, you can see how it has been changing, right? So UV radiations, they are also affecting the marine life. Both the plants, planktons and zooplanktons, what we call, they are all greatly getting affected. When plants inside the sea base, they decrease. When plankton declines, it will affect marine life in the lower food chain. So lower food chain will affect ಆದಾಗ automatically ಪೂರ್ತಿ food chain ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಇದರದ್ದು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲನೇದು ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓಝೋನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. Now what is ozone layer? Where it is formed? Where it is present? How does it helps human races ಅಥವಾ animals or living organisms? Ozone layer depletion. Ozone layer depletion ಏನು, ಹೇಗೆ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ozone layer depletion and what are the effects of ozone layer depletion. So these were the outcome of today's class. Students, with that we finish our
first chapter, which is ecosystem, including 3 different topics. The basic was ecosystem structure. The second was global warming, in which we got an detailed information about greenhouse effect, how it is increasing, how the rate of greenhouse effect is increasing, right? And the last topic was today's topic, which is ozone layer depletion. So with that, we finish the first unit of environmental sustainability. Thank you, students. Soon you will get notes on this chapter, this content. Thank you.